آئیے آج ہم ایک جنگل کی کہانی سناتے ہیں۔ اس خوبصورت سے جنگل میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی اور اس کڑاکے کی سردی میں کالو دش کوا ٹنی کے گھر کے سامنے ایک پیڑ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب ہم اس کہانی میں دیکھتے ہیں وہ کون سی چال آج چلنے والا ہے۔ ارے سردی تو بہت تیز ہو رہی ہے، برف باری بھی بہت ہو رہی ہے۔ مجھے جلدی سے اپنا کام ختم کر کے یہاں سے جانا چاہیے۔ کالو دش کوا اونچی آواز میں آوازیں دینے لگتا ہے۔ ارے کوئی ہے میری مدد کر سکتا ہے؟ میں سردی سے مر رہا ہوں اور اس گور میں کوئی ہے تو میری مدد کر لو۔ کالو دش کوا ٹنی کے گھر کے سامنے بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں مدد کے لیے پکارتا ہے اور اتنے میں گھر کے اندر سے ٹنی کا چھوٹا بیٹا اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے۔ ارے یہ تو مجھے کوئی پکشی نظر آتا ہے۔ ارے اسے مجھے لگتا ہے سردی لگ رہی ہے، اسی لیے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ارے میری چڑیا ماما تو سو گئی ہے، اب میں ان کو کیسے جگاؤں؟ نہیں نہیں، ماما کو نہیں جگاتا ہوں، میں خود ہی جا کر دیکھ آتا ہوں یہ کون پکشی ہے اور اسے ہماری کیا مدد ضرورت ہے۔ منی اٹھاتی ہے۔ ارے بھائی کون ہے؟ مجھے باہر کسی کی آواز سنائی دی ہے، کوئی ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ آپ بھی کیا اس کو ہی دیکھ رہے ہیں؟ بھائی کیا آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی نظر آیا کون ہے؟ کون اس ٹائم ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے؟ بھائی ارے منی باہر کوئی پکشی ہے، مجھے لگتا ہے کسی دوسرے جنگل سے آیا ہے۔ موسم بہت خراب ہے، اسی لیے اس گاؤں میں شاید پھنس گیا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ارے بھائی ماں تو سو رہی ہے، ہم اس کو اس طرح اپنے گھر میں نہیں لا سکتے۔ ارے منی کچھ بھی نہیں ہوتا، ابھی جا کر میں اس کی پوچھ آتا ہوں۔ منی کے منع کرنے کے باوجود منا کہتا ہے نہیں نہیں، ہمیں اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے، ایسے کیسے میں اس کو باہر برف باری میں اکیلا چھوڑ دوں؟ وہ ہمیں مدد کے لیے بھی پکار رہا ہے، مجھے لگتا ہے کسی دوسرے جنگل کا پکشی ہے اور یہاں آ چکا ہے، مجھے لگتا ہے راستہ ہی بھٹک چکا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر منا کچھ سوچتے ہوئے باہر چلا جاتا ہے اور اس چلاک دش کوے کے پاس۔ مجھے لگتا ہے کالو دش کوا کی تو خواہش ہی پوری ہو چکی تھی۔ ارے کالو پکشی، آپ ہمیں بلا رہے تھے، آپ کو ہماری کیا مدد کی ضرورت ہے؟ آپ ہمیں کیوں پکار رہے تھے؟ میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ ارے چھوٹے میں دوسرے جنگل سے آیا ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یہاں سے تھوڑے ہی دور پر ایک میٹھا کنواں ہے، مجھے روشنی نہیں ہے آنکھوں میں، اور اگر تم مجھے ساتھ لے چلو اس کنویں کے پاس میرا گھر ہے، تم چھوڑ کر مجھے واپس آ جانا، بس تم میری اتنی سی مدد کر دو۔ پھر منا اس کالو دش کوے کو لے کر میٹھے کنویں کے پاس چلا جاتا ہے۔ آؤ منی اندر آؤ۔ جیسے ہی منا اندر جاتا ہے وہاں ایک بڑی خونخوار چیل بیٹھی تھی۔ ارے چیل دیدی، میں تمہارا یہ چھوٹا شکار لے آیا ہوں، جیسے آپ نے کہا تھا کہ چھوٹا ہی ہونا چاہیے، چھوٹا ہی لے آیا ہوں۔ ارے کالو میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، میں تو بڑے پکشیوں کا ماंس تو نہیں کھا سکتی، اسی لیے تو چھوٹے پکشیوں کا ماंس مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ یہ میٹھا بھی ہوتا ہے اور نرم بھی۔ جیسے ہی منا یہ بات سنتا ہے اور ڈر جاتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے۔ کالو دش کوا اور چیل اسے اکیلا چھوڑ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ ارے میں یہ کہاں پھنس گیا ہوں؟ ارے منی ٹھیک کہتی تھی
किसी पर इस तरह से एतबार नहीं करना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। हाय हाय, मैं क्या करूं? अब मैं कैसे घर वापस जाऊंगा? ये तो मुझे खा लेंगी। माँ, माँ जल्दी से उठो। मुन्ना कब का बाहर निकला है, अभी तक वापस लौट कर नहीं आया। कोई पक्षी उनको मदद के लिए बुला रहा था। जैसे ही टुन्नी माँ ये बात सुनती है, फौरन से उठ खड़ी होती है। अरे कौन था? अरे माँ, कोई पक्षी था, मदद के लिए बुला रहा था। मुझे लगता है वो अपने साथ ले गया है मुन्ने को। टुन्नी तो फौरन अपने बेटे को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। मुन्नी घर के अंदर बैठी परेशान हो रही थी और मैंने भाई को मना भी किया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और बाहर निकल गया और हमें ये परेशानी देखनी पड़ी है। अगर वो मेरी बात मान लेता तो ऐसा हरगिज ना होता और हम अभी सुकून से सो रहे होते। अब देखो, माँ कितनी ठंडक में बाहर गई है। बाहर तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरी रात मुन्ने को ढूंढने के बाद पता चलता है गांव में कालू दुष्ट कौवे के ये काम चल रहे हैं। वही काली झील के पास जाकर पक्षियों को बह जाता है और सुबह होते ही सारे पक्षी कालू दुष्ट कौवे के घर के सामने खड़े हो जाते हैं। अरे दुष्ट कौवे, बाहर निकल, बाहर निकल, तू बाहर निकल। आज हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कालू दुष्ट कौवे, जल्दी बाहर निकल। इस तरह कालू दुष्ट कौवे को सारे पक्षी बुलाने लगते हैं। अरे क्या हो गया है पक्षियों? क्या सुबह ही सुबह तुम लोगों ने शोर मचा रखा है? अरे कालू दुष्ट कौवे, जल्दी से उस मुन्ने का पता बता दे। तूने मुन्ने को किसके हवाले करके आया है? रात से ये टुन्नी बेचारी अपने बेटे को ढूंढ रही है। तुमने अगर ना बताया तो मैं तुम्हें इस डंडे के साथ मारूंगी। अरे क्या हो गया है तुम पक्षियों को? मैं ऐसे क्यों करूंगा? अरे ऐसे क्यों करूंगा मैं? अरे जल्दी से बताते हो ना, या तो डंडा मैं तुम्हारे सर पे मारूं। फिर कालू दुष्कवा फौरन से काली चील दीदी का बता देता है। मैंने मुन्ने को उसके हवाले किया है, वो तो अब इसे खा चुकी होगी। अरे क्या कह रहे हो? कालू दुष्कवे, जल्दी से हमारे साथ चल। अरे नहीं नहीं, अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो मुझे भी मार डालेगी। मैं नहीं जा कालू रहा। दुष्कवा तो बहुत ही चालाक था और बहुत ही बुद्धिमान था। वो पक्षियों को एक प्लान बताता है कि तुम लोग इस तरह उसको मुन्ने को बचा सकते हो और तुम लोग डॉक्टर छक्की को उसके पास भेज दो। और पक्षियों को जब वो प्लेन बताता है और सब पक्षी राजी हो जाते हैं और दुष्कव्वे को छोड़ देते हैं। काले दुष्कव्वे, हम बहुत जल्दी वापस आएंगे तुम्हारे पास। अभी हम डॉक्टर छक्की के पास जाते हैं। खूंखार चील अपने घर के सामने बैठी कालू दुष्कव्वे का इंतजार कर रही थी। ये अभी तक नहीं आया, लाल मिर्च और नमक लेकर। मेरा शिकार। इतने में डॉक्टर छक्की आ जाती है। अरे छक्की डॉक्टर, तुम कहाँ जा रही हो? अरे चील दीदी, क्या बताऊं तुम्हें मैं। अरे टुन्नी के बेटे के शरीर में एक जहर फैल चुका है। मैं उसी का इलाज के लिए दवाई बनाने गई थी। आज काफी दिनों बाद आई हूँ। मैं उसी के घर जा रही हूँ दवाई देने के लिए। ये बहुत खतरनाक बीमारी लग चुकी है। अगर कोई भी उसे छुएगा तो वो बीमारी दूसरे के शरीर में पहुंच जाएगी। अरे डॉक्टर छक्की, ये क्या कह रही हो? और अरे वो दुष्ट कौवे ने मुझे ला कर दिया है शिकार। अरे वो कालू दुष्ट कौवा तुम्हें भी मारना चाहता था, इसीलिए तुम्हें तो वो बीमार पक्षी ला कर दिया है। उसे क्या पता था? हाँ हाँ, कालू दुष्ट कौवे तो सब बात पता थी। मुझे लगता है उसने जानबूझकर तुम्हें ला कर दिया है। मैंने अरे डॉक्टर छक्की, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। इस कालू को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम जल्दी से मुझे बताओ और मैं कालू मुन्ने को तुम्हारे हवाले करती हूँ। तू इस मुन्ने को जाकर दवाई पिला दे ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए। जंगल के किसी पक्षी के शरीर में ये ऐसी
बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं जंगल के पक्षियों का शिकार करता हूँ। अगर किसी शिकार के में ऐसी बीमारी आ गई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। मैं तो कुछ टाइम के लिए किसी दूसरे जंगल जाने वाला हूँ। तब तक तू इस जंगल में वो सारी बीमारी खत्म कर देना। और कालू दुष्ट कौवे को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे तो मैं मार कर ही जाऊंगा। कालू दुष्ट कौवा जंगल छोड़कर फौरन से दूसरी किसी दिशा में भाग जाता है। उसे पता था कि चील दीदी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसके प्लान में एक बड़ी खोट थी। और इस तरह चील दीदी भी वो जंगल छोड़कर किसी दूसरी दिशा में जाकर बस जाती है, और गांव के सारे पक्षी आजाद हो जाते हैं इन दोनों से। तो आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और हमारे चैनल की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखते रहें।